میں سینکڑوں غیر قانونی تعمیرات، ملتان انتظامیہ کا گرینڈ کریک ڈاؤن کا فیصلہ، تحصیل صدر میں 700 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کو نوٹسز، 15 روز میں محکمانہ ضابطے پورے نہ کرنے پر ہوگی بڑی کارروائی۔ آپریشن کے لیے انتظامیہ نے بھاری مشینری کی ڈیمانڈ کر دی، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملتان کی تحصیل صدر میں غیر قانونی اور بغیر نقشہ پاس عمارتوں کے مالکان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ غیر قانونی عمارتوں پر کارروائی کے لیے مالکان کو باقاعدہ نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ میونسپل آفیسر ریگولیشن انم معصوم خان کے مطابق آپریشن کے لیے 4 زون بنائے گئے ہیں۔ پہلی بار آپریشن ہوگا۔ تحصیل صدر کی حدود میں 700 سے زائد غیر قانونی بڑی عمارتیں شامل ہیں۔ ہماری ٹیم سروے کر رہی ہے، ہم نے مختلف ایریاز کے حساب سے انفورسمنٹ انسپیکٹرز کو ان کی ڈیوٹیز اسائن کر دی گئی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس سروے آ رہی ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں، یہ کافی زیادہ ہے، ہنڈریڈز میں ہیں، کین گو ٹو تھاؤزنڈز کے کافی زیادہ بلڈنگز، کیونکہ اس سے پہلے یہ پلاننگ برانچ کے پاس تھا، اب نئے ایکٹ کے تحت یہ ریگولیشن کے پاس آیا ہے۔ ہم نے انشور کرانا ہے کہ کوئی بھی عمارت نئی جو ہے وہ الیگل اور نہ بن رہی ہو، ان کے نقشے ضرور منظور ہوں کسی بھی فورم سے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غیر قانونی اور بغیر نقشہ پاس سکولز، ہوٹلز، پلازے اور میرج ہالز شامل ہیں۔ ریگولیشن اور پلاننگ برانچ کارروائیاں کرے گی۔ آپریشن کے لیے مشینری اور دیگر اشیاء منگوائی جا رہی ہیں۔ فوری طور پہ اپنا نقشہ جمع کرائیں اور منظور کرائیں، اور اس کے بعد وہ اپنے کیری آؤٹ کر سکتے ہیں جو بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے خلاف اگر آلریڈی وہ کنسٹرکٹ کر چکے ہیں ان کو سیل کیا جاتا ہے، اور پھر آگے ہم جو بھی ہمارے فارمز بنتے ہیں۔ میونسپل آفیسر ریگولیشن کے مطابق اس آپریشن سے ملتان کے دیہی علاقے اور ضم ہونے والی ٹاؤن کمیٹیز کو مافیا سے پاک کرایا جائے گا۔ کیمرامین AD نواز کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ شہری اولیاء کے سرکاری کالجز کی قسمت فرنیچر کی خریداری کے لیے 23 کروڑ 10 لاکھ کا بجٹ مختص کیا گیا۔ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے 7 کالجز کی مرمت کے لیے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ کہ سرکاری کالجز کی قسمت سنورے گی، مرمتی کام اور فرنیچر کی خریداری کے لیے 23 کروڑ 10 لاکھ کا بجٹ مختص۔ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے 7 کالجز کی مرمت کے لیے فنڈز جاری۔ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے ملتان ڈسٹرکٹ کے 4، خانیوال کے 2 کالجز اور لودھرا کے 1 کالج کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ 7 کالجز میں تعمیراتی کام کے لیے 23 کروڑ 50 لاکھ بجٹ جاری کیا گیا۔ کالجز میں فرنیچر اور پینٹ کے لیے 2 کروڑ 60 لاکھ تک بجٹ جاری کیا گیا۔ 1 ماہ میں کام مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان کالجز میں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کبیروالا، بوائز ڈگری کالج ملتان، پوسٹ گریجویٹ کالج خانیوال، گورنمنٹ وومن کالج چنگی نمبر 6 اور گورنمنٹ فاطمہ جناح کالج ملتان، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن لودھرا اور BS بلاک ایمرسن کالج شامل ہیں۔ تمام کالجز میں کام شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا اپنے ضلع کو ایک اور تحفہ۔ TG خان کے باسیوں کو اب ڈومیسائل، ڈرائیونگ لائسنس، نادرہ سمیت مختلف سرکاری محکموں کی 50 سے زائد سروسز ایک ہی چھت تلے ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ای خدمت سینٹر کے لیے 51 ملین فنڈز کی منظوری دے دی۔ پنجاب سردار عثمان بزدار کا اپنے ضلع کو ایک اور تحفہ۔ DG خان کے باسیوں کو اب ڈومیسائل، ڈرائیونگ لائسنس، نادرہ سمیت مختلف سرکاری محکموں کی 50 سے زائد سروسز ایک ہی چھت تلے ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک خدمت سینٹر کے لیے 51 ملین فنڈز کی منظوری دے دی۔ 5 کروڑ روپے مشینری کی خریداری اور 10 لاکھ روپے عمارت کے تعمیراتی کاموں کے لیے جاری کر دیے گئے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد نے RPO محمد فیصل رانا اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کے ہمراہ فیسیلیٹیشن سینٹر کا معائنہ کیا اور اسے جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت کی۔ کمشنر نے کہا کہ منصوبے کو فعال کرنے میں مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ عمارت میں شہریوں کی آسانی کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائے گی۔ ماہ سیام میں شہریوں کو مہنگائی سے ملے گا آرام۔ ملتان میں شہریوں کی سہولت کے لیے ممتاز آباد، گلگشت، مدنی چوک، شاہ رکن عالم، شمس آباد، اڈا بند بوسن سمیت 12 رمضان بازار لگانے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر قمر زمان کیسرانی کا بازار لگانے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ تاریخ میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے بارے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ ملتان کے ممتاز آباد، گلگشت، مدنی چوک، شاہ رکن عالم، شمس آباد، اڈا بند بوسن میں رمضان بازار لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور میٹروپولیٹن کارپوریشن افسران کو جگہ کے تعین کرنے کا ٹاسک مل گیا۔ تمام ڈپارٹمنٹس کو ہم نے ذمہ داریاں سونپ دی ہیں، اور ہمارا جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پبلک کو رمضان المبارک میں ہم سہولتیں فراہم کر سکیں،
कम कीमत पर चीज़ें फराहम, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें फराहम कर सकें। डिप्टी कमिश्नर कमरुज़्ज़मान कैसरानी के ज़ेरे सदार रमजान रिलीफ पैकेज बारे जायजा इजलास हुआ। कमरुज़्ज़मान कैसरानी का कहना था कि रमजान बाजारों में कोरोना एसओपीज़ पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स को हमने बता दिया है और हम एक कुछ 12 के बाजार जो करीब 12 के करीब जो बाजार लगाएंगे, होपफुली उनमें पब्लिक का रश होगा और वो पब्लिक को सहूलतें वहाँ पे मिलेंगी। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। तमाम इदारों को रमजान बाजार में जिम्मेदारियों बारे आगाह कर दिया गया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। गंदम की फसल की तैयारी किसानों पर भारी। जनूबी पंजाब में बारदाना महंगा हो गया। 1 किलो कीमत में 300 रुपए तक का इजाफा हुआ है। कीमत 250 से बढ़कर 550 रुपए हो गई। 100 किलो थैले की कीमत 50 और 80 किलो थैला 40 रुपए का हो गया। किसान परेशान है। गंदम के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर, गंदम की फसल 1 माह तक तैयार हो जाएगी। 14 अप्रैल से कटाई भी शुरू होने का इम्कान है। काश्तकारों ने रवा बरस अच्छी फसल की उम्मीद लगा ली। काश्तकार कहते हैं कि तीला गंदम की फसल पर हमलावर हो रहा है। तीले पर काबू न पाया गया तो गंदम का दाना बारीक हो जाएगा। पंजाब हुकूमत भी सिंध हुकूमत की तरह गंदम का रेट 2000 मन मुकर्रर करे। गंदम माशाल्लाह पक के तैयार है, तकरीबन 14 अप्रैल तक अपना तैयार हो जाएगी गंदम। और गंदम पिछले साल से अपना बेहतर है। और दूसरा सर, गंदम का रेट इन्होंने हुकूमत ने 1650 रुपये मुकर्रर किया है। सिंध हुकूमत ने 2000 रुपये मुकर्रर किया है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। महकमा ज़राअत का कहना है कि पिछले बरस की निस्बत इस साल गंदम की फसल ज्यादा अच्छी होगी। गुज़श्ता साल गंदम की फसल को रस्ट की बीमारी के सबब नुकसान पहुंचा था। रवा साल गंदम की फसल को रस्ट की बीमारी से बचा लिया गया है। पंजाब भर में गंदम की पैदावार का हदफ 2 करोड़ मेट्रिक टन है। जो गंदम की फसल है वो कुंगी के हमले से मुकम्मल तौर पे बिल्कुल पाक है। तो इस दफा भी आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो गंदम की फसल है, अल्लाह का शुक्र ये भरपूर फसल है। और इस वक्त जो हमारा टारगेट है 2 करोड़ मेट्रिक टन का, वो इंशाल्लाह हम न सिर्फ वो हासिल करेंगे बल्कि जो पैदावार है वो इससे भी बढ़ेगी। दूसरी जानिब मुल्तान में बारदाना की कीमत 250 रुपए से बढ़कर 550 रुपए फी किलो तक हो गई है। 100 किलोग्राम वाले फी बैग की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा हुआ। 100 किलोग्राम वाले बारदाना बैग की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गई। नहीं आ रहा है, दाना ना आने की वजह से रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बढ़ने की वजह से शॉर्टेज हो गई है। शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि दाना नहीं मिल रहा। दाना नहीं मिलेगा, फैक्ट्री वालों को दाना नहीं है तो फैक्ट्री को माल लिखवाते हैं, दाना पीछे से नहीं आ रहा है। दाना नहीं आएगा, पुराने का भी रेट बढ़ गया, नए का भी रेट बढ़ गया। ताजरों का कहना है कि नए और पुराने दोनों बारदाने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कारोबार काफी ज्यादा मुतासिर होकर रह गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इब्राहिम खान और जुनेद अनवर के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। डेरा गाजी खान में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। फ्लोर मिल्स मालिकान डीएफसी लिया के नारवा सलूक के खिलाफ यक जुबान हो गए। मिल मालिकान की हड़ताल, कल से सप्लाई बंद करने का ऐलान। लिया में भी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का डीएफसी के तबादले का मुतालबा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गाजी खान में भी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से डीएफसी लिया के नारवा रवैया के खिलाफ हड़ताल कर दी गई। फ्लोर मिल्स मालकान ने एसोसिएशन की कॉल पर मिल्स को बंद कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना था कि लिया में फ्लोर मिल्स मालकान के खिलाफ नारवा रवैया इख्तियार किया गया, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। लिया जिला लिया में डीएफसी ने हमारे फ्लोर मिल्स मालकान से नारवा सलूक किया है। उनके खिलाफ नाजायज जुर्माने लगाए हैं, उनकी मिलें बंद की हैं और बड़ी बेइज्जती की है। तो कल से लिया बंद था। आज हमारा उनकी यकजहती के लिए पूरा डीजी खान डिवीजन बंद है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना था कि डीजी खान की मिल्स भी आज से फूड सेंटर से गंदम का कोटा नहीं उठाएंगी। कल से शहर में आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। पूरा पंजाब हम लोग बंद करने जा रहे हैं। आज हमारी कोई ग्राइंडिंग नहीं हो रही। कल डीजी खान डिवीजन में कहीं पर भी कोई आटे का थैला हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लोग गंदम ही नहीं उठा रहे। आज हमारा मुतालबा है डायरेक्टर फूड से कि वो जो है ना डीएफसी साहब को और फलक शेख जो हेड क्लर्क है उनको फौरी तब्दील करें। अगर वो तब्दील नहीं करेंगे तो हमारी जो हड़ताल है ये इंशाल्लाह जारी रहेगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना था कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायराकार वसी किया जाएगा। डेरा गाजी खान में भी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से डीएफसी लिया के नारवा रवैये के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी गई है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते तब तक शहर को आटे की सप्लाई नहीं की जाएगी। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। ईमानदारी से काम न करने वाले जिला छोड़ दें। करप्शन साबित होने पर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कमरुज़्ज़मान कैसरानी का ऐलान।
मुख्तलिफ शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ऑफिस पहुंच गए, मुलाजमीन का हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कमरुज़्ज़मान कसरानी का कहना था कि महकमा सेहत के मुलाजमीन को शिकायत है कि टीए और अलाउंसेस के लिए रिश्वत देना पड़ती है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन से छुट्टियों के हसूल के लिए भी रिश्वत तलब की जाती है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि करप्शन की किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जो लोग ईमानदारी से काम नहीं कर सकते वो जिला छोड़ दें। जनूबी पंजाब के बासी एहतियाती ज़ाब्ते मानने से इनकारी, शहरियों और ताजरों को कोरोना 120 लगने लगे भारी। मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत दीगर शहरों में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी, मास्क का इस्तेमाल, न ही समाजी फासले का ख्याल। सरकारी अफसरान को भी अहकामात न मानने पर कोई मलाल नहीं, नो मास्क पॉलिसी के तहत फराइज सर अंजाम देते रहे। कोरोना और जिला इंतजामिया की एहतियाती तदाबीर को शहरों ने हवा में उड़ा दिया। हुसैना गई बाजार में शहरी बगैर मास्क के खरीदारी करने में मसरूफ दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि हुकूमती एसओपीज पर आइंदा अमल करेंगे। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से हमें रेफर किया जा रहा है कि हम एसओपीज वगैरह पे नोटिस वगैरह करें, उसका ख्याल वगैरह करें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर हम अमल वगैरह करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। निश्तर अस्पताल में कोरोना केसेस रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। बेशतर मार्केट्स में शहरी मास्क और बगैर समाजी फासला के खरीदारी और दीगर सरगर्मियों में मसरूफ हैं। इनका कहना था कि आइंदा मास्क की पाबंदी करेंगे और घर वालों को भी हिदायत करेंगे। हुकूमत ने हमें ये कहा है कि मास्क लगाना जरूरी है, हम खुद भी मास्क लगाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं और घर वालों को भी इस बारे में हमने समझाया कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जिला इंतजामिया एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए कोशां है। बढ़ते कोरोना केसेस के बाद जिला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत शहरियों को हिदायत जारी कर रही है, शहरी एसओपीज पर अमल दरामद करें, लेकिन शहरी एसओपीज की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मोहम्मद अरुण के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। सरगोदा में कोरोना वायरस के कातिल वार तेज, डिवीजन में मजीद 3 अफराद कोरोना के बाद जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 70 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। सरगोदा में लॉकडाउन के दूसरे रोज भी 6 मुतासरा इलाकों को सील रखा गया। तफसीलात फसीउल्लाह की रिपोर्ट में देखिए। सरगोदा में कोरोना वायरस के कातिल वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 3 अफराद कोरोना वायरस के बायस जाँ बहक हो गए। डिवीजन में हलाकतों की मजमूई तादाद 301 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 70 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए, जिससे डिवीजन में एक्टिव केसेस की तादाद 354 हो गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर पंजाब के 7 अजला में लॉकडाउन लगाया गया। सरगोदा में लॉकडाउन के दूसरे रोज भी 6 मुतासरा इलाकों को सील रखा गया, ताहम इंतजामी अमला मौके से गायब रहा। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। मियांवाली में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद बारे डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पीएस डॉक्टर मियां काशिफ अली ने बताया कि एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बिना मास्क अस्पतालों में दाखिला ममनू है। तीसरी लहर अभी रिपोर्ट हुई है और इसमें केसेस की तादाद यकदम बढ़ना शुरू हो गई है। तो इसमें जो हमारी जिले हुकूमत है और खासतौर पर डीसी साहब की इंस्ट्रक्शंस के बाद हमने जितने भी कोरोना के एसओपीज हैं उनको हमने ज़्यादा सख्त करना शुरू कर दिया। हर जगह पे एसओपीज को फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वार्ड में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को सख्ती से हदायत की गई हैं कि कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि मियांवाली में पहली और दूसरी लहर में 92 अमवात हुई हैं। गुज़श्ता 2 माह से मियांवाली में कोई अमवात नहीं हुई, ताहम गुज़श्ता 2 रोज से कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। हमारा जो सेकेंड वेव आई थी जो नवंबर और दिसंबर और कुछ हद तक मिड जनवरी तक वो रही, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेथ्स हुई और बड़ी वल्नरेबल कंडीशन थी। 15 जनवरी के बाद हमारे पास अल्लाह का शुक्र है पिछले 2 महीने में कोई डेथ नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कोरोना एसओपीज बारे रोजाना की बुनियाद पर डीसी ऑफिस को रिपोर्ट भिजवाई जा रही है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। सरगोदा कंपनी बाग में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हुकूमती नाहली के खिलाफ रैली भी निकाली। एहतजाज की क़यादत एमएनए चौधरी हामिद हमीद और ज़िला सदर अब्दुर्रज़ाक ढिल्लों ने की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में बढ़ती महंगाई और हुकूमती नाहली के खिलाफ सरगोदा के कंपनी बाग में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें लीगी कारकुनों ने शिरकत की। रैली की क़यादत लीगी एमएनए चौधरी हामिद हमीद और ज़िला सदर अब्दुर्रज़ाक ढोलू ने की। शुरा ने महंगाई के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए।
इस मौके पर एमएनए चौधरी हामिद हमीद का कहना था कि नाअहल हुकूमत ने बिजली, गैस, पेट्रोल और चीनी सब गरीब की पहुंच से दूर कर दिया है। सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, पेट्रोल महंगा हो चुका है, बिजली के बिल महंगे हो चुके हैं, गैस का बिल महंगा हो चुका है और हर चीज जो किसी भी इस्तेमाल में आती थी आज वो बहुत महंगी हो चुकी है। ये सिलेक्टेड हुक्मरान, ये सिलेक्टेड वजीर आजम ये लोगों को धोखा देकर आया है। जिला सदर मुस्लिम लीग नून अब्दुल रज़्ज़ाक ढोलू का कहना था कि अवाम हुकूमत से तंग आ चुकी है। दीगर जो यूटिलिटी बिल्स हैं और इस तरह से अब दालें, सब्जियां आसमान से बातें कर रही हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया है, ऊपर से ये मैंडेट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। शुरा का कहना था कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत ने मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन था, बिजली और दहशतगर्दी का मसला हल किया जबकि मुल्क को बहरान से निकाला। ताहम मौजूदा हुकूमत की नाअहली के बायस अवाम मुश्किलात से दो चार है। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह सरगोदा। रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली और मुजाहिरीन ने डीसी ऑफिस का घेराव भी किया, फौरी मुतालबा तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान में महंगाई से परेशान ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली की सूरत में डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया और अपने मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी की। हम फिर सरापा एहतजाज हैं, हम इसलिए नहीं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ रही, हम ये कहते हैं कि अगर आप हमसे हुकूकुल इबाद अदा कराना चाहते हैं, अगर आप गुड गवर्नेंस पैदा करना चाहते हैं तो हमारे वालिदैन हैं, हमारे बच्चे हैं, जो आप महंगाई आसमान पे लेके जा रहे हैं, हमारी तनख्वाहों में इजाफा कर दें। मुजाहिरीन कहते हैं कि हुकूमत ने कई सालों से हमारी तनख्वाहों में मेरिट के मुताबिक इजाफा नहीं किया। महंगाई का सबसे बड़ा झटका निचले दर्जे के सरकारी मुलाजमीन को पहुंचा। वफाक ने अब 25% जो है वफाकी मुलाजमीन के लिए बढ़ाया है और पंजाब में ये जो है, पंजाब में हमारे लिए ये नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, कहते जी पंजाब गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती। मेरा ये सवाल है उनसे कि अगर आप अद्वियात की कीमत देखें तो कहाँ 100% बढ़ गई हैं और बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं अदा की जा सकती। आटा देख लें, चीनी देख लें। अपने मन पसंद महकमों की ये तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। वफाक की महकमे इन्होंने वफाक की तनख्वाहें इन्होंने बढ़ाई, परवेंच की इन्होंने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। हमारे से सांस लेना, जो सरकारी परवेंच के सरकारी गरीब मुलाजिम हैं, उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मुजाहिरीन कहते हैं कि महंगाई के बायस हमारी बुनियादी जरूरियात भी पूरी नहीं होती। एक तरफ मुल्क में महंगाई का बढ़ता हुआ तूफान है तो दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन महंगाई से परेशान होकर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते, एहतजाज का दायराकार इसी तरह से वसी करते जाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। आपको बताएं कि मियांवाली पिपला रेल बाजार से निकलने वाली सड़क की बंदिश शहरियों और दुकानदारों के लिए वबाल जान बन गई। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार तबाह होकर रह गया है। अख्तर मिजाज रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली पिपला रेल बाजार से निकलने वाले रास्ते की बंदिश से गुजरने वालों के लिए परेशानी बन गई। दुकानदारों का कहना है कि ट्रैफिक को उल्टे सीधे मोड़ लेकर गुजरना पड़ता है। रेल बाजार से मुल्हिका रेलवे की अराजी ठेके पर दे दी गई है। ठेकेदार ने रेलवे लाइन के करीब गड्ढे खोद रखे हैं जिनमें महीनों बारिशी पानी जमा रहता है। इतना पानी दुकानों में बढ़ जाता है, पिछला दुकानों में पानी बढ़ा है, 40-50 हजार का नुकसान हुआ है। दुकानदारों ने बताया कि बारिश के दौरान पानी दुकानों के अंदर पहुंच जाता है जिससे कई दुकानदारों को काफी नुकसान हो चुका है, मगर इस बारे तहसील इंतजामिया ने कोई इकदाम न किए, जबकि मुतअद्दिद बार इंतजामिया के नोटिस में भी लाया गया है। हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है, इधर से जो भी गुजरता है कोई इसका नोटिस नहीं लेता। दुकानदार और करीबी घरों के मकीन बच्चों ने मिलकर एहतजाज करते हुए डीसी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, यहाँ से गुजरने वाले मुख्तलिफ इलाकाजात को जाने वाले शहरियों दुकानदारों को इंतहाई मुश्किल का सामना है, लेकिन इसके बरअक्स तहसील इंतजामिया ने इस हवाले से खामोशी साध रखी है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। डेरा गाजी खान में शहीद पुलिस कांस्टेबल जलील हैदर के साले सवाब के लिए कुरान खानी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। आशिर इशफाक रिपोर्ट करेंगे।
غازی خان پولیس لائن میں شہید پولیس کانسٹیبل جلیل حیدر کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ کانسٹیبل جلیل حیدر پاکستان چوک پر ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ قرآن خوانی میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شازب سعید، MPA سردار احمد علی دریشک، کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز، RPO فیصل رانا، DPO عمر سعید ملک، کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس حمزہ سالک، DSPs، SHOs، پولیس ملازمین اور سول سوسائٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو اس سلسلے میں آج یہ قرآن خوانی کا انتظام کیا گیا تھا، تو ماشاءاللہ تاکہ ایک قرآن خوانی جو ہے اس کے اصال ثواب کے لیے رکھی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو اس کے لواقین ہیں ان کو ایک سکون بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پولیس فورس ہے ان کو ایک انکریجمنٹ بھی ملتی ہے۔ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے RPO فیصل رانا کا کہنا تھا کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ شہید جلیل حیدر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ موزین علاقہ ہماری پوری ڈسٹرکٹ پولیس کی فورس اکٹھی ہوئی تھی جلیل حیدر کو شہید کو سلام پیش کرنے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی جان دے کے اپنا نام امر کیا ہے، اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ قرآن خوانی میں شریک افسران کا کہنا تھا کہ جلیل حیدر بہادر پولیس آفیسر تھے، سینے پر گولی کھا کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ رحیم یار خان میں بین الاقوامی خواجہ فرید کانفرنس ہوئی اور اسکالرز نے صوفیہ کرام کی تعلیمات کا پیغام نئی نسل تک پہنچایا۔ تفصیلات عاصم صدیق کی اس رپورٹ میں۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں بین الاقوامی خواجہ فرید کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اسکالرز کا کہنا تھا کہ خواجہ غلام فرید سمیت صوفیہ کرام نے محبت کا پیغام دیا، اس لیے تمام مذاہب کے لوگ ان کے درباروں پر آتے ہیں۔ تہران یونیورسٹی سے ڈاکٹر وفا یزداں کا کہنا تھا کہ صوفیہ کرام کی تربیت میں محبت شامل ہے۔ عشق جہان دیکھو سارا اللہ میں بڑھ رہا ہے عشق، اگر عشق نہ ہوتا اور میں عشق نہ ہو، اگر عشق نہ ہوتا اور میں عشق نہ ہوتا، پشموتا یہ اتنا دل غمگین نہ ہوتا۔ ڈاکٹر خضر نشاہی اور ڈاکٹر اختر حسین کا کہنا تھا کہ خواجہ غلام فرید نے ماحول کو جنت نظیر بنانے کے لیے انسانیت کا درس دیا۔ یہاں کے لوگ، یہاں کا کلچر، یہاں کی زبان، یہاں کا سبھیاچار اور پوری انسانیت کا پیغام اس کانفرنس کے ذریعے نئی نسل کو دیا جا رہا ہے۔ خواجہ صاحب کا پیغام صرف محبت ہے، انسانیت کا درس دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زندگی ایسی خوبصورت گزارے کہ ماحول سارا جنت نظیر ہو جائے۔ نیشنل کوارڈینیٹر انٹر یونیورسٹی کنسورشیم محمد مرتضی نور کا کہنا تھا کہ خواجہ غلام فرید کا پیغام نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے اسکالرشپ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ ہم ان کے پیغام کو آج کل کی نوجوان نسل تک کیسے پہنچائیں، اور ان کے پیغام، اور ہم کیا ان کو، جو ان کی بات تھی کہ وہ غریبوں کا خیال کرتے تھے، آج سب سے اہم جو بات یہی ہوئی ہے کہ ان کے نام پر ایک ہم اسکالرشپ کا اجرا کریں۔ کانفرنس میں مصری اسکالر ڈاکٹر احمد القاضی نے آن لائن، جبکہ پروفیسر مظہر حسین، ڈاکٹر نبیل آباد، ڈاکٹر محمد سلیم ملک اور ڈاکٹر مختار عظمی نے بھی اپنے تحقیقی مقالے پیش کیے۔ خواجہ غلام فرید سمیت تمام صوفیانہ کرام کا ادب نوجوان نسل تک پہنچا دیا جائے تو یہ نوجوان نسل امن قائم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ رحیم یار خان میں گھریلو انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے ان سروس ایگریکلچرل انسٹیٹیوٹ کا بڑا کام، زراعت کے طلبہ کو ریشم کے کیڑے پالنے کا عملی تجربہ دینا شروع کر دیا۔ اسی حوالے سے عاصم صدیق رپورٹ کریں گے۔ ریشم کا چھوٹا سا کیڑا بہت فائدہ مند ہے۔ کاٹیج انڈسٹری میں صرف ایک کمرے میں اس کو پالا جا سکتا ہے۔ ان سروس ایگریکلچرل انسٹیٹیوٹ میں طلبہ کو ریشم کے کیڑے پالنے کا عملی تجربہ دینے کے لیے ریشم کے کیڑوں کو پالا جا رہا ہے۔ کپاس کی کمی کو ریشم کے کیڑوں سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ریشم کو من پسند خوراک شہتوت کے پتے دی جا رہی ہے۔ ریشم کے کیڑے کو مناسب درجہ حرارت اور اچھے شہتوت کے پتے مل جائیں تو صرف 60 دنوں میں یہ دھاگا بنا لیتا ہے۔ غربت ہم نے علاقوں میں ختم کرنی ہے، ذمہ داروں میں یا دیہاتی علاقوں میں، تو اس کے لیے ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے کاٹیج انڈسٹریز کو بنایا جائے، اور یہ اس کا پالنا جو بہت آسان ہے۔ اس کی جو خوراک ہے وہ شہتوت ہے۔ شہتوت کے پتے یہ جتنے آپ اس کو اچھی کوالٹی کے نرم نازک سٹیج کے لحاظ سے دینے پڑیں گے، اور اس کے بعد یہ اپنی
خود بخود ہی اپنا سائز بڑھاتا جائے گا. لیکن آپ نے جو مین چیز جو مینٹین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں صفائی کا خاص استعمال ہو. صرف 2000 روپے میں ریشم کے 20,000 کیڑوں کا پیکٹ مل جاتا ہے اور 2 ماہ میں ان سے 22 کلو سے 30 کلو تک ریشم حاصل ہو سکتا ہے. مناسب دیکھ بھال سے ان کی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے. ریشم کے کیڑے کی ایک ریل میں تقریباً 1100 میٹر لمبا دھاگا ہوتا ہے. کاشتکار روایتی انداز کے ساتھ ساتھ غیر روایتی انداز کہ ریشم کے کیڑے پالنے جیسے کام کر لیں تو انتہائی قلیل وقت میں ان کو تھوڑی سی محنت سے معاشی استحکام مل سکتا ہے. کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. وزیر برائے سوشل ویلفیئر اور بیت المال سید یاور عباس بخاری 2 روزہ دورے پر ملتان پہنچ گئے. وزیر برائے سوشل ویلفیئر سید یاور عباس بخاری نے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر انسداد تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر کا دورہ کیا. رپورٹ کریں گی سہیرہ طارق. وزیر برائے سوشل ویلفیئر بیت المال سید یاور عباس بخاری 2 روزہ دورے پر ملتان پہنچ گئے. سوشل ویلفیئر متی تل کمپلیکس کے مختلف اداروں کا دورہ کیا. ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر انسداد تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر کا دورہ کیا. منسٹر نے سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں پودا بھی لگایا. فیسلٹی اتنی اچھی ہے لیکن اس کے لیے ہیومن ریسورس ڈے 1 سے رکھا ہی نہیں گیا. جس طریقے سے اس کی کیپیبلٹی تھی کام کرنے کی، ہماری بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، اس کو ان چیک کرنا، ان چیک رکھنا اور اس کا کوئی سدباب کرنا. آپ کے پاس فلی اسٹیشنڈ آفیسرز ہے ہی نہیں یہاں پہ. ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مزملیات، چیئرپرسن وومن پروٹیکشن اتھارٹی کنیز فاطمہ چدھر، ایس پی واک سینٹر طلعت حبیب، مینیجر واک سینٹر منیزہ منظور اور دیگر سوشل ویلفیئر افسران نے بریفنگ دی. منسٹر کا کہنا تھا کہ واک سینٹر میں سٹاف کی کمی کو پورا کیا جانا ضروری ہے. یہاں پہ دیکھیں جو ریسورسز کی تھوڑی سی کمی دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ یہاں پہ کلینک کا اکوپمنٹ تو ہے لیکن کلینک لیبر جو ہے اس کی ہمارے پاس ڈے 1 سے کمی ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس کی ہمیں جو گائنیکالوجسٹ ہے، باقی ہمارے پاس 4 سائیکالوجسٹ ہیں. منسٹر اور چیئرپرسن وومن پروٹیکشن اتھارٹی نے سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں پودا لگایا اور ملک و قوم کے امن اور سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئی. کیمرامین رانا بلال کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان.